सतगुर प्रसाद। धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस, धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। धन धन सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन छत्र छाया दे हेठ जुड़ बैठे गुरु खालसा जीओ, संखेप जे समय दे विच एक संखेप जी विचार आप जी दे सामने दास रखेगा, जिस दा सरलेख है कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं अज असीं शीश नवाउने आ, जिस बाणी नूं असीं हर रोज़ पढ़दे आ, सुणदे आ, गाउंदे आ, ये बाणी इस धरती ते कदों आई। पहली गल आपां ये समझांगे कि इस धरती ते कदों आई। उस तो बाद दूजी गल है इस बाणी नूं इकट्ठा किवें कीता गया, ये समझांगे। ते तीजी गल है इकट्ठा करन तो बाद इस बाणी नूं किवें किवें इकट्ठा किया गया, किस किस रूप च इकट्ठा किया गया, ते बादां च आद बीड़ क्यों बनाई गई। ये तीन सवाल ने। इन्हां तिन्नां सवालों नूं दास थोड़े थोड़े समय च तुहाडे सामने रखेगा। आस है कि आप सारे सहयोग करोगे। एक बार गज वज के कहना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला सवाल कि इस धरती ते बाणी आई कदों। जदों इस सवाल का जवाब आपां लभण तुरदे हां ते बहुती वार साडे सज्जण इस सवाल का जवाब यही दिंदे हन कि जदों गुरु नानक साहब आए, उन्होंने आके जगह जगह उपदेश दिते, वो उपदेश गुरबाणी के रूप में साडे तक पहुँचे। पर याद रखियो, जे तुहानू इतिहास की थोड़ी जी भी सोझी होवेगी या तुसी इतिहास नू थोड़ा जिहा पढ़िया होवेगा तां गुरबाणी दे विच 35 महापुरखां दे वचन हन। 6 गुरु साहिबान हन, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन साहब ते गुरु तेग बहादुर जी। 15 भगत हन, बाबा कबीर साहब, बाबा फरीद साहब, भगत नामदेव जी, भगत जयदेव जी, भगत धन्ना जी, भगत सैन जी, भगत पीपा जी इत्यादक। 11 भट्ट हन, भट्ट भिखा जी, भट्ट मथुरा जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट टल जी इत्यादक 11 नाम आते हैं। 3 गुरसिख हन। इन्हां विचों जिहड़े 15 भगत होए हन, जिन्हां 15 भगतां दी आपां बाणी पढ़दे हां, इन्हां 15 भगतां दा जीवन इतिहास पढ़िओ। जीवन इतिहास भी ज़्यादा ना पढ़िओ, इन्हां भगतां दे बस 2 गल्लां पढ़िओ। तुसीं ध्यान दिओ इस गल नूं, किते इन्हां दीयां जीवनियां तुहानूं मिलण तां ओनूं पढ़ के वेखिओ कि इन्हां दा जन्म कदों होया ते इस संसार तो गए कदों, रुखसत कदों होए। जिवें सानूं कोई पुछे कि गुरु नानक साहब दा प्रकाश कदों होया ते असीं झट देणी कह दिंदे आ 1469 विच। आपां यही गल कहने आ ना 1469 विच। जे आपां नूं कोई ये पूछे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इस संसार तो गए कदों शरीर करके, ते आपां कहने आ 1539। सानूं पता है। इवें जदों 15 भगतां दे जन्म अते उन्हां दे इस धरती तो जाण बारे पढ़ांगे तां तुहानूं सहजे पता लग जाएगा कि ये 15 भगत सारे दे सारे गुरु नानक साहब तो पहला होए ने। जिन्ना 15 भगतां दी बाणी आपां पढ़दे, बहुते सज्जण साडे यही कहंदे ने कि गुरु नानक साहब भी इस धरती ते बाणी नूं लैके आए, इहदे च कोई शक नहीं। पर गुरु नानक साहब दे इस धरती ते आउण तो पहला 2 सदियां पहला 200 साल पहला इस धरती ते बाणी आ गई सी। अपने घरे पाठ रखिया हुंदा। चलो अगे पिछों तो आपां भावें खंड पाठ ते बाणी ना सुनीए,
पर एक गल पक्की है, जिदन भोग पैना हुंदा है सवेरे सवेरे बाबा फरीद साहब दे कबीर साहब दे सलोक आउंदे ने, आपां नेड़े बह जाने, खास करके बाबा फरीद साहब दे सलोक आउण। हुण बाबा फरीद साहब बारे पढ़ो थोड़ा जिहा। बाबा फरीद साहब गुरु नानक साहब तो 200 साल पहला होए ने। उन्हां दा जिहड़ा जन्म है ओहदी तारीख पढ़ोगे, वो गुरु नानक साहब नूं 200 साल पहला आए सन, आके बाणी लिख गए सन ते लिख के संभाल गए सन। ਇਹਦਾ मतलब है गुरबाणी जिहड़ी है वो लगभग 12वीं सदी ते इस धरती ते आ गई सी। 12वीं सदी च, 12 जिवें आपां गुरु नानक साहब बारे पढ़ते हाँ, वो किहड़ी सदी च आए ने? 15वीं सदी दे विच। सो इस तरीके दे नाल बाबा फरीद साहब वो पहले महापुरख सन जिहड़े इस धरती ते बाणी नूं लैके आए, जिन्हां ने बाणी नूं लिखिआ है। उन्हां तो बाद भगत तरलोचन जी आ गए, भगत नामदेव जी आ गए, भगत कबीर जी आ गए, भगत परमानंद जी आ गए, रामानंद जी आ गए। ये 15 भगतां ने जगह जगह ते बाणी नूं लिखिआ ते इस जगह जगह ते इस बाणी दा प्रचार कीता, लोकां दे विच ये बाणी नूं पहुंचा दिता। पर यह बाणी एक थां ते इकट्ठी नहीं सी, पर एक थां ते जिवें 15 भगत 15 जगह ते अलग अलग थां ते रहिंदे सी। हुण बाबा फरीद साहब कित्थे रहिंदे सी? आपां सारे पाकिस्तान चों आए हां, उस इलाके दे रहण वाले, पाकपटन दे रहण वाले। इवें भगत रविदास जी कित्थे रहिंदे सन? बनारस दे रहण वाले। भगत नामदेव जी कित्थों दे? आपां हजूर साहब जाने, उहदे लागे उन्हां दा पिंड है, उत्थों दे रहण। ये बाणी जगह जगह ते खिलरी होई सी, एक थां ते इकट्ठी नहीं सी। हुण इहनूं इकट्ठी किने कीता? 15 भगतां ने जगह जगह ते बाणी लिख दी सी, लोकां तक पहुंचा दी सी, लोग पढ़ते सन। इनू ये मैं नहीं कह रहा, खुद गुरबाणी कह रही है। भगत कबीर साहब कह रहे हैं कि बहुते लोग इस बाणी नूं पढ़न लग पे सन, क्योंकि उन्हां 15 भगतां ने कोई थोड़ी मेहनत थोड़ा की है। तुसीं सोच के वेखो, मैं हुण थोड़ा जिहा हवाला दे रहा। भगत कबीर साहब का जीवन पढ़ो, भगत नाम, इन्हां 2 भगतां का जीवन पढ़ लो। इन्हां नूं इन्नियां क भयानक सजावां दित्तियां गईयां जिन्हों पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाणी च इहदा जिक्र है, बाणी च इहदा जिक्र है। भगत कबीर साहब जी नूं हाथी दे पैरां थल्ले रोंदण दी सजा हुई। हुण इहदा मतलब है कोई गल ते कीती होगी ना भगत कबीर साहब जी ने। भगत नामदेव जी नूं हाथी दे पैरां थल्ले रोंदण दी सजा भगत नामदेव जी नूं होई। वो वखरी गल है कि वाहिगुरू ने बचा लिया। ਇਹਦਾ मतलब है उन्हां दी बाणी ने कुछ ना कुछ ऐसी क्रांतिकारी गल पैदा कर दी सी, लोकां तक पहुंच गई सी, ते जिहड़ी समय दी सरकार डरी हुई सी। सोच के वेखो, मेरियां मावां बैठियां ने, एक मां वास्ते ये गल कहनी दुनिया दी सब तो औखी गल है। ध्यान नाल सुणियो, मां वो शख्स है, मां दुनिया ते वो चीज़ है ਜਿਹੜੀ सारा कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर वो अपने पुੱਤ ਨੂੰ कपुੱਤ नहीं कह सकती। पर बाणी दे विच जिक्र है भगत नामदेव जी की मां ते भगत कबीर साहब की मां, दोवें कबीर साहब की मां ते नामदेव जी की मां इन्नी क दुखी हो गई कि उन्होंने कहना पिया कि ये इहदे नालों चंगा ते मारी जावे। हालांकि कबीर साहब किड्डे महान सन, क्यों कहना पिया? बाणी च जिक्र है। इथों तक जिक्र है भगत नामदेव जी नूं जदों हाथी दे पैरां थल्ले रोंदण दी सजा होई तां लोकां ने जाके आख्या भगत नामदेव जी दी मां नूं कि तूं ही अपने पुੱਤ नूं कह भी कह दे एक बारी, अल्लाह कहण नाल किहड़ा फर्क पैण लगा, एक बारी कह दे जान छुट जूगी, इहदी भी जान छुट जू, साडी भी छुट जूगी। ते मां जिहड़ी ओह ममता दी मारी सी, मां नूं भी पुੱਤ प्यारा है ना। मां ने क्या नामदेव आ जिदा जियां छड्ड दे, कह दे हाँ इन्हां दे कहण ते एक बारी। ये बाणी च लिखिया होया, छोड़ राम की ना भजै खुदाई। ये पंक्ति बाणी च लिखी। मैं संखेप च इस करके बेनती कर रहा टाइम करके, ध्यान नाल इहनूं सुणियो। मां जदों कहण लगी ते अगों भगत नामदेव जी का जवाब पता भी की सी? ना हो तेरा पूंगड़ा। पूंगड़ा का मतलब हुंदा छोटा जिहा बच्चा। कहंदी मां, भगत नामदेव जी कहण लगे मां जे ये गल है ना तू कहनी है ਤਾਂ ਇਹ सोच ली ना तू मेरा पुੱਤ है, ना तू मेरी मां है, ते ना मैं तेरा पुੱਤ। समझ ला तेरे लिए मैं मर गया ते मेरे लिए तू मर गई।
इथों तक नौबतां आईयां ने। भगत कबीर साहब की मां ने यह गल कही अपनियां दराणियां ते जठाणियां नूं, सुनो दराणी सुनो जठाणी। जिवें घर च जदों मां दुखी होवे किहदे कोल गल करदी है? अपनियां दराणियां जठाणियां को करदी है ना। कहंदी सुनो दराणी सुनो जठानी, ये मुंडिया क्यों ना मूयो, आ साडा मुंडा मर क्यों नहीं गया। हुण ये गल एक मां वास्ते कहनी किते सौखी है? मावां बैठियां, हाँ जी दसो ये सौखी गल है? बड़ी औखी गल है। पर मां ने कही क्यों? क्योंकि जिस बाणी नूं भगत कबीर साहब ये भगत प्रचार रहे सन, उस बाणी दे विच इंकलाब सीगा। उस बाणी दे विच अणख दी जिंदगी जीण दी गल सी, उस बाणी विच गैरत दी जिंदगी जीण दी गल सी, उस बाणी विच बराबरी दी जिंदगी जीण दी गल सी। एक किड्डी वड्डी गल है ये कह देना, जिथे एक बन्ने तां 90-99 लोग ये कहंदे होण कि भाई चार जातां ने वंडियां ने, ते एक बन्ने एक बंदा ये गल कहंदा होवे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब। हुण सोच के वेखो, जंग ये कोई मुकाबला है? एक बंदा ये कह रहा सारे बराबर ने, पर 99 बंदे ये कह रहे हैं ना 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 बराबर नहीं गए, ये तो चार हिस्सियां च वंडे ने। बड़ी औखी गल सीगी। सो इस करके ना 15 भगतां ने बाणी लिख दी सी, पर यह बाणी एक थां ते इकट्ठी नहीं सी, अड अड पई हुई सी। कबीर साहब दी किते पई सी, नामदेव जी दी किते पई सी, बाबा फरीद साहब दी किते पई सी, बाकी भगतां दी जिवें भगत धन्ना जी राजस्थान दे रहण वाले सन उन्हां दी उत्थे पई सी। हुण इहनूं इकट्ठा किने कीता? दूजा सवाल, इस सवाल दा जवाब बाणी च है, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी च है कि भगतां दी बाणी नूं इकट्ठा किने कीता। तुसीं एक बाणी पढ़ी होएगी रामकली राग दे विच सिद्ध गोष्ट, सिद्धां दी गुरु नानक नाल चर्चा। आ बजुर्ग बैठे ने, चलो अज ते हुण समां नहीं रहा क्योंकि साडे कोल काम ही इन्ना का सानू दे दिता हैगा आ मोबाइलां वालियां ने कि सवेर तो लैके शाम तक मुकदा ही नहीं हैगा। मैं बच्चे नूं स्कूल दा काम दिंदियां ना मैडम, वो घंटे अद्धे घंटे च मुक जांदा हैगा, पर आ जिहड़ा रुड़ पैना मोबाइल वाला काम है तो मुकदा ही नहींगा। ये तो जदों वेखो उदों ही होमवर्क जिहड़ा अजे बाकी रहिंदा हैगा। तो इस करके हुण आपां ना साखियां पढ़दे आ ना कुछ पढ़दे आ। पहिलां बजुर्ग बैठे ने घरां च साखियां पढ़नियां, उन्हां साखियां च बजुर्गां ने घरे साखियां लियाउणियां पढ़नियां पुराणियां, अपने बच्चों को गां सुनाउणियां। पुत्र लै आ वेख बाबे नानक की साखी सुणावा। उन्हां साखियां दे विच जिक्र सीगा गुरु नानक साहब दी जोगियां सिद्धां नाल बड़ी वरी चर्चा हुई। तो उन्हां ने बड़े सवाल सन जोगियां सिद्धां दे, उन्हां चों एक सवाल उन्हां दा सब तो सिरे दा सीगा, सब तो चोटी दा सवाल सीगा सिद्धां दा। क्योंकि जिहड़े जोगी सन वो गृहस्थी नहीं सीगे, वो गृहस्थ तो भगौड़े सन। वो कहंदे गृहस्थ माड़ी है, गृहस्थी नहीं बनना, भाव विआह नहीं कराउणा, बच्चे नहीं पैदा करने, जमीन नहीं वाहुणी, दुकानदारी नहीं करनी, वपार नहीं करना, इहनूं माड़ा समझदे सन कि यह भैड़े बंदियां दा काम है, इहदे च वड़ जाइए ते माया चिमड़ जांदी, इहनूं माड़ी समझदे सन। पर गुरु नानक साहब की कहंदे सन? भाई हाथ पाओ कर काम सब ते चीत नरंजन, भी वाई भी करूंगा, दुकानदारी भी करूंगा, वपार भी करूंगा, नौकरी भी करूंगा, पर अपना चित रब नाल जोड़ के रखूंगा। बाबा नानक ये गल कहंदा सी। उन्होंने बाबे नानक नूं सवाल किया, बाबा नानका ये गल दस भी असीं ते इस करके अपना घर छड्डिया कि सानू गृहस्थ चंगी नहीं लगदी, पर तू साडे मगर घर छड्ड के कदी शमेर पर्वत ते चढ़ जाना है, कदी तू साडे किसे टकाने ते पहुंच जाना है, कदी किते पहुंच जाना, साडे मगर ही लगा रहना है, तू घर क्यों छड्डिया? इस सवाल का जिक्र बाणी च है। सिद्धा ने किया, गुरु नानक साहब ने लिखिया, कहने लगे किह कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण ए भेख निवासी। तू अपना घर क्यों छड्डिया है गुरु नानक? असी ते घर तां छड्डिया, सानू घर वाली चंगी नहीं लगदी, सानू मां चंगी नहीं लगदी, सानू खेतीबाड़ी दुकानदारी चंगी नहीं लगदी, ये गल्लां माड़ियां लगदियां सी तां छड्ड के पर्वतां ते चढ़ गए। पर तू दस तू घर क्यों छड्डिया? तू ते विआह भी कराया, तेरे 2 बच्चे भी ने, तेरी मां भी है, प्यो भी है, तू नौकरी भी करदा है, तेरा अपना कारोबार बड़ा तगड़ा है। तां गुरु नानक साहब दा जवाब पता भी की सीगा? वो कहंदा सिद्धो मैनू ये चीज़ां माड़ियां नहीं लगदियां, मैं इस करके घर नहीं छड्डिया, जिस मकसद लई तुसीं घर छड्डिया उस मकसद लई मैं घर नहीं छड्डिया। कहंदे फिर तेरा मकसद की है? तां ओहदा जवाब खुद गुरबाणी च लिखिया गुरु नानक साहब ने, कहंदे गुरमुख खोजत भए उदासी।
मैं अपना घर तां छड्डिया, मैं गुरमुखां दी खोज निकलिया। इस दुनिया 'च कोई गुरमुख है कि सारे मनमुखी ने? ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਇਧਰ ਸ਼ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ। ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਭਗਤ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ? ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈ ਜੀ? किताब ते लिख ली। हुण तुसी ये पुछोगे कि गुरु नानक साहब कोल किताब सी? साडे घरे ते जड़ियां तस्वीरां लगियां उहदे च ते आपां ही वेख्या है कि गुरु नानक साहब दे सामने सेब ने, गुरु नानक साहब दे सामने अंगूर पए ने, गुरु नानक साहब दे सामने ये चीज़ां जड़ियां घरां च अपने फोटोआं लगियां, ध्यान नाल मारिओ उत्थे किते जिक्र नहीं है गुरु नानक साहब दे लागे किताब है। पर भाई गुरदास नूं पढ़ो, भाई गुरदास कहंदा दो चीज़ां हमेशा बाबे नानक कोल रहिंदियां सीगीआं। ओह किहड़ियां सी? आपां जिमींदार भरा बैठे आ, घरों जदों बाहर नूं जाइए, भावें खेत वाल नूं जाइए, हत्थ 'च जरूर एक डंडा लैके जाने आ भी पता नहीं रस्ते 'च किहदे नाल वाह पै जाना है। गुरु नानक साहब जदों घरों गए तो उन्हां दे हत्थ विच डंडा सी। इह गल भाई गुरदास ने लिखी, कहंदे आसा हत्थ, हत्थ विच आसा, आसा दा भाव हुंदा आसरा, डंडा, ते किताब कच्छ। कच्छ विच की सीगी? किताब। कच्छ दा मतलब हुंदा झोली। जिवें पहिलां साडे बच्चे जदों पहिलां पढ़न जांदे सी जां अजकल जिवें बीबियां ओ बैग पाउंदियां ने इत्थों, इस तरह दी झोली हुंदी सी एक। पहिलां जिहड़े पुराने बजुर्ग पढ़न जांदे सन जां कोई रस्ता, ओहनूं झोली, जिहड़ा आपां जपजी साहब दा पाठ करदे चाहुंदा ना, मुंदा संतोख शर्म पत झोली, ओ झोली, ਉਹ ਝੋਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਈ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਪਟਨ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਵੇਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਇਵੇਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, पर उस समय नूं पढ़ो। उन्हां थावां ते उदों रस्ते नहीं सी, राह नहीं सी, खैड़ा नहीं सीगा, सफर बड़े औखे सन। ये मैं नहीं कह रहा, भाई गुरदास कह रहे ने, कहंदे गुरु नानक नूं रेता खानी पई, गुरु नानक नूं रोड़ा ते सोना पिया, इन्नियां मुश्किलां झल के बाणी इकट्ठी होई है। कहंदे रेत अक आहार कर। गुरु नानक ने रेता खाधी, अक खाधा। इहदा भाव है, ये कविता दा भाव हुंदा है कि ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ 16 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ भी इनू संभाल के रखियो। ये मामूली चीज नहीं गी। ये की है? खसम की बाणी है। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान में ला लो। ये कोई मामूली बाणी नहीं। ये कौन है? ये कहते वाह 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 गुरबाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। ये रब दी बाणी है, इनू संभाल के रखियो। सो गुरु अंगद साहब ने वो बाणी अपनी हिक नाल ला लई, उन्होंने संभालिया। तुहानू पता है ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ 16 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ? 15 ਭਗਤ ਹੋ गए, गुरु नानक साहब 16वें हो गए, 17वें गुरु अमर अंगद साहब हो गए, 17 महापुरखों की बाणी गुरु अमरदास महाराज तक आ गई। अब बीबियां भैणां बैठियां ने, जदों घरे किते धी दा कारज रखिया होवे ना ते गहणे गट्टे की लोड़ पई जाती है, दुकान ते जांदियां ने
ਤੇ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰਾ 2 ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੈ ਦਈ, ਸੱਚ ਦਈ, ਕੱਚ ਨਾ ਦਈ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲ ਨਾ ਦੇ ਦਈ, ਅਸਲ ਦਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਆ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਈ ਦੀ ਨਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੂਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ। ਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਪੜਿਓ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ। ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਿਓ ਘਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਛਾਉਣੇ, ਧੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਕਾਰਡ ਤੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਲਿਖਾਏ ਕਿਹੜੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਫੋੜ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਲਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਕਾਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਇਸ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਾਈ, ਵੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੰਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਡਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ 4-5 ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਕੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਪੋਥੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਪੋਥੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 3 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਐਸੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਆਦ ਬੀੜ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਆਦ ਬੀੜ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਚਣਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੀ ਨਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭੱਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਚਨ ਸੀਗਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ, ਪੱਕੀ ਪੜਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੀਣੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਲਾ। ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੀਣੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੀਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮੀਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਣਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਗਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੀਣੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ। ਜੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਦ ਬੀੜ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਦ ਬੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਗ ਬੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ, ਇੱਕ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਂ ਢਾਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੁਦਾਵਣੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਮੁਦਾਵਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਖੋਜੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3। ਥਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? 3 ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਮੁਦਾਵਣੀ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਦਾਵਣੀ? ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਂਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਾਣਾ।
फिर हकीमां ने वेखना कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਦਣਾ। ਮੁੰਦਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੀ? ਕਿ ਇਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁਦਾਵਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ नहीं गी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल साफ है। इसे करके आख्या जे को खावे इनू की कर खा। ते अगली केड़ी गल है? जे को, हाँ जी, जे को पुंचे। पुंचे का मतलब है पचाउना। देखो खा आपां सारे लैने आ, खाण का मतलब है बाणी सुन लैने आ, बाणी पढ़ लैने आ, ये सारे काम कर लैने आ। ते पचाउण का भाव है मनना। पचाउण का भाव की है? ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਇਆ ਤਿਆ ਨਾ ਖਾਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਚਾਇਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਆਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੋਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਇਧਰ ਤੇ ਉਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਧੰਨ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਲਮ ਧੰਨ, ਉਹ ਕਲਮ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਮਸ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ ਧੰਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਮ ਧੰਨ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਧੰਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।